ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਵੀਰਾਨ ਤੇ ਬਾਵਾਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ हैं, ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। और इत्थे कोई कुछ भी नहीं, कोई ग्रास नहीं ठीक तरह, कोई किसी तरह का कोई हिसाब नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकार लुट दर लुट खड़ी करी जा रही है। और म्यूनसिपल कारपोरेशन चंडीगढ़ जी है या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जी है वो चिट्टा हत्थी चंडीगढ़ की प्रूव हो रही है। नीयत यही रह गई है भी अपने देश के लोगों को हुण किवें लुटना तो किस हिसाब नाल लुटना है तो किवें किवें कित्थों कित्थों पैसा उगराना है तो अगों देना ना पवे। तो जेड़े राजनीतिक नेता ने या पुलिस अफसर ने या जेड़े भी मुलाजम ने उन्होंने बिना सोचे समझे जदों सरकार नोटिस इशू कर देंदी है, जारी कर देंदी है जी तुसी तुहाडे ते इह कोताही दा जिहड़ा काम हो गया या कुछ हो गया है, फिर चीज़ ये है उन्हां दी किसी दी इंक्रीमेंट बंद ते किसी दा कोई बेनीफिट बंद ते किसी नूं डिसमिस कर दिता, किसी नूं VRS दे दित्ती। लेकिन ये जिहड़ा काम है ये सरकारी प्रचलन विच नहीं है। और जदों पैसा इकट्ठा कर लैंदी है सरकार तो फिर दिता भी नहीं जाता। तुहानूं इत्थे मैं एक गल दस दियां, कोविड के दौरान अमेरिका दे विच भी बड़ी धांधली मची, अमेरिका वर्गे अमीर मुल्क दे विच भी बड़ी धांधली मची। उत्थे जदों किसी ने काम नहीं किया, जे उन्होंने $2000 मिलते सी, सरकार ने उन्होंने $4000 या $3000 दिते हैं। तो उत्थों के लोग इन्ने अवेसरे हो गए सीगे, वो ये कहते सी सानू काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो जे काम करते भी सन तो वो अपने एम्पलायर नूं ये कहते सन जो तू सानू देना है असी बाय चैक नहीं पेमेंट लैनी, बाय कैश लैनी है। और ये कैश का धंधा कित्थों कित्थों किवें किवें चलिया ते किस किस हिसाब नाल चलिया, इहदे उत्ते अज गल करन लई असी तुहाडे रूबरू हाँ। और इस रूबरू दे विच ये गल दस रहे हैं। भैन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो गल्लां सरकार दियां ते उन्हां दियां नीतियां दियां, यानी प्राइवेटाइज करन दियां। सरकार ने की कीता होया है कि हर चीज़ नूं मोदी जी हौली हौली, नॉट सरकार, सिर्फ मोदी जी की जिहड़ी सरकार हैगी है वो की कर रही हैगी है कि पहले उन्होंने पेट्रोल पंप जिहड़े सीगे सारे वो प्राइवेटाइज कर दिते, फिर उन्होंने हौली हौली जिहड़ा सीगा रेलवे नूं प्राइवेटाइज कर दिता, बिजली नूं प्राइवेटाइज कर रहे ने, बैंकां नूं प्राइवेटाइज कर रहे ने, बाय एयर अगर असीं जाना होवे उस चीज़ नूं उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिता। सो मेन चीज़ की हैगी है, सरकार नूं पुछया जावे जिहड़े ये टैक्स लैंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, GST ਲੈਂਦੇ ਨੇ, CST ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। सारिया चीज़ां तुसी प्राइवेटाइज कर रहे हो, यानी नौकरी सरकारी ख़त्म हो जाएगी। जे सरकारी नौकरी ख़त्म होगी समझो पेंशन ख़त्म होगी। सो सारा पैसा जिहड़ा हैगा जे आपां प्राइवेट बंदे नूं एक ठेका दे दिता कि लो जी तुसी इंप्लॉइज रख लो ते इन्नी देर दा ठेका, और ठेका देण दा भी इन्हां ने पैसा लैना अग्निवीर ते साडे कोलों जिहड़ा हैगा उस चीज़ का असी उस ठेके की मार नूं जिहड़ा बंदा एक चीज़ नूं 10 रुपए की जे खरीददा पिया तो 12-15 रुपए की तो वेचेगा। जे इन्हां ने हर चीज़ का ठेका एक बंदे नूं दे दिता भी यह दुकान हैगी तो इहनूं थोड़ी देर लिए असीं तैनूं दे दिता, रेंट ते दे दिता, फिर वो जो मर्जी काम करे, जिहड़ी मर्जी चीज़ वेचे तो जिन्ने दी मर्जी वेचे। मेन चीज़ ये हैगी कि प्राइवेटाइज करन दा मतलब हैगा कि एक एवो जे बंदे दे हत्थ दे विच उस चीज़ की कमांड दे देनी जिहड़ा अपनी मर्जी दे नाल जो मर्जी कर सकदा। जे रेलवे प्राइवेटाइज हुई है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ मर्जी है कि कित्थे कित्थे उन्हें ट्रेन रोकनी है, किद्दां ट्रेन ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ रेंट की होएगा, तो किहड़ा ड्राइवर उन्हें रखना है तो किहनूं कड्ढना है।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਘਟਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 9-10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3-4 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ 15-20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਤੋਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਕਵੇ 60,000 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਮ ਲਗਾਉਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੇ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਚਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਲਵਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਮੁਝੇ ਦੋ, ਖਰਚੇ तुम करो, इधर से भी दे दो, इधर से भी दे दो, मुझे दे दो, मैं देश में अच्छे दिन लेके आऊँगा। अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? जब सब कुछ बिक जाएगा। जिस बंदे का सब कुछ विक गया, जिस देश का सब कुछ विक गया, वो तो गुलाम है, चाहे वो अपने बंदियां दा है ते चाहे वो अंग्रेज़ां दा सीगा।
ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਨਿਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਜਾਂ 4 ਸੈਂਚਰੀਜ਼ 올ਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਚਾ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਿਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 30,000 ਕਰੋੜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ? ਇੰਨੇ 'ਚ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬਣਦੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸੰਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਘ ਕੇ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਚਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧ ਭਗਤ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਜੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ WhatsApp ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ WhatsApp ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਝਾੜੂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਗਿਰਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਗਿਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਓਸ਼ੋ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।